তো তোমরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ সবাই? জি স্যার। ওকে, নাইস। তো আমরা আমাদের গত ক্লাসে আমরা শুরু করেছিলাম প্র্যাকটিক্যালি ইন্টারপোলেশন, এবং ইন্টারপোলেশন পড়তে গিয়ে আমরা ল্যাগ্রাঞ্জ যে ইন্টারপোলেটিং পলিনোমিয়াল পর্যন্ত আমরা এসেছিলাম। আজকে আরেকটা নতুন মেথড, দ্যাট ইজ কল্ড নিউটনস ডিভাইডেড ডিফারেন্স মেথড ফর ইন্টারপোলেশন। এই জিনিসটা আমরা শিখবো, and that is very important. Newton's divided difference method of interpolation. তোমরা by this time interpolation the importance and how to get the intermediate points from a given data points. You know how to calculate it using different methods. একটা হচ্ছে আমাদের direct method of interpolation, আর একটা হচ্ছে Lagrange interpolation. The new one is Newton's divided difference method of interpolation, and this is more efficient than other two. So let's take a look at that. What is it and how it works? Again, once we get the interpolating point, we'll be able to calculate, as we did before, is the velocity, the distance, and also the acceleration. তো আমরা দেখি আমরা সেম এক্সাম্পল ইউজ করব in all cases. And now, so প্রতিটা কেসে আমরা দেখেছি আমাদের ডিরেক্ট মেথড যেটা ছিল, or Lagrange ছিল, or even now Newton's divided difference. We started with a linear interpolation where you take only two data points. So আমরা দুইটা দিয়ে শুরু করি। প্রথমে আমরা দুইটা ডাটা পয়েন্টস নেই, তারপরে তিনটা নেই, তারপরে চারটা নেই, এরকম করে করে we can have n+1 data points to get nth order polynomial. That's what we did before. So now if you take two data points for the and use this method, which is Newton's divided difference method, approximate the function, the expression for the function, that becomes f1x is equal to b0 plus b1x minus x0. So you are given x0, y0, x1, y1. তার মানে এই দুইটা ডাটা পয়েন্টস দেওয়া আছে। আমরা if we look at it, so straight away we can say it is since you are given two data points, তার মানে we can straight away say, okay, this is the straight line. We can approximate it. This is a straight line, and we do not know whether it is straight line or not, but practically it is, because we have only two data points. দুইটা ডাটা পয়েন্টস দিয়ে আমরা কিন্তু স্ট্রেট লাইনের বেশি we cannot approximate more. তো তাহলে হচ্ছে কি যে আমাদের অ্যাপ্রক্সিমেট ফাংশনটা যদি হয় f1x is equal to b0 plus b1x minus x0. In that case, the definition for b0 and b1, it becomes b0 is f of x0, that is also given, which is nothing but y0, and b1 is equal to f of x1 minus f of x0 divided by x1 minus x0. So a f of x1 key, f of x1 is nothing but y1. Practically you are getting here is y1 minus y0 is divided by x1 minus x0, which is kind of, you can map it to other method, which is nothing but differentiation. So this is b0 and b1. So once you calculate b0 and b1 from the given data points, so b0, b1, this is given, this is you have calculated, and then x0, this is given. Only thing, you have a variable x, jx variable there, you can calculate any value, any the value of y in between x0 and x1. So this is the definition. This is the definition of linear interpolation using Newton's divided difference method. Now let's take the same example that we did before.
you have the same example where the upward velocity of the rocket is given at different times. So T0, 0, 10, 15, 20, 22.5, and 30 that we did for other methods. Now, if you are using linear interpolation, so you have the expression which is Vt is equal to B0 plus B1 T minus T0. And again, you are given T0 and the corresponding Vt0, which is the velocity, this, and this is what why we do that 15 and 20, because we are trying to calculate the velocity at t equal to 16. So t equal to 16 যদি হয়, t equal to 16 obviously in between 15 and 20. So that's why we took only these two data points, even though you have other, like total 6 data points are given, but because we have 15 and 20, I mean 16 হচ্ছে in between 15 and 20. That's why we took this data points only, because these are the closest to 16. আমরা কিন্তু চাইলে 10 20 ও নিতে পারতাম, 0 20 ও নিতে পারতাম. That's not a big problem. 15 20, 15 22.5, or 15 30. You are free to choose any two data points, but যেহেতু আমরা চাচ্ছি যে to minimize the error, and obviously 16 is so closer to 15 and also 20, that's why we took these two data points. We took these two data points, and accordingly we have calculated, you see, b0, b1, and then you plug these two values here in that equation, and finally at t equal to 16 you got this value, this velocity at t equal to 16, 393.69 meter per second. Okay, now you extend the method, which is you take one more point, which is x2, y2, and try to fit a quadratic interpolant through this data. I mean, এটাকে যেহেতু আমার কাছে now we have 3 data points, we can approximate it to a quadratic equation. So again, the formula is, look at this case, আমরা আগে জানতাম যে f1x ছিল b0 plus b1x minus x0. So now, since it is the quadratic function here, so you have f2x, you are taking one more point, f2x is equal to, the first two terms are as it was, plus b2. Remember that you can see the pattern, and once you know the pattern, then it's going to be easier for you. So no matter how many data points you are taking, so you can easily get the expression. So if you know it, like look at this case, b2 times x minus x0, x minus x1. So now if it is, আমরা যদি চারটা data point নেই, তাহলে কি হইতো? এটা হইতো b0 plus b1 x minus x0 plus b2 x minus x0 x minus x1 plus b3 x minus x0 times x minus x1 times x minus x2. এভাবে করে করে কিন্তু আমরা যদি points, number of points যদি আমরা বাড়াই, তাহলে this is how your function changes. এবং বাকি এই যেই ইয়েগুলি, এই ভ্যালুস গুলি b0 কোএফিসিয়েন্ট যেগুলি আছে b0, b1, b2, b3, এগুলিও ক্যালকুলেশনের একটা স্ট্যান্ডার্ড প্যাটার্ন আছে. সো তুমি যদি প্যাটার্নটা ধরতে পারো, is gonna be so easy for you. And this, as I say, that topic, Newton's divided difference, is very important, and you might expect at least one question in your final exam, at least one. So, and this is compared to the other methods, this is more efficient, as I said before. So now look at it, b0, so it is, definition is so clear, আমাদের আগে যা ছিল তাই আছে, b1 is also clear. Now b2 b2 টা কি, f of x2, look at this case, এটার সাথে তুমি ম্যাচ করাও এটার সাথে, তার মানে it becomes like f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1 minus f of x1 minus f of x0, x1 minus x0, and finally it is divided by x2 minus x0. So this is the b2. Now it will be so easy, আমি তোমাদের একটা ইয়ে দেখাচ্ছি. So okay, এটা দিয়ে যদি আমি আমার same problem, if we apply the same this method,
then for t equal to 16 you have to take 3 data points, and obviously which 3 data points you're going to choose is 15, তারপরে হচ্ছে okay 10, 10, 15 and 20, 10, 15 and 20. Now let's take a look at this 10, 15 and 20, and then calculate b0, which is this, b1 this, and b2 is this one. So that's, you got b0, b1 and b2, and then once you get that, you as I said before, that for this particular function you must specify the condition, that okay, in which condition that function is valid, which is 10 to 20. Okay, this during only in this period 10 to 20 second this function is valid. So now you have it. Calculate t equal to 16, which is this one. And once, since you have the linear interpolation for using this Newton's divided difference method, so now you can easily calculate their approximate error, which is something like this 0.38%. So যেটা আগে ছিল কিন্তু আরো বেশি। So now এখন তুমি দেখো, now go for the general form. For this particular case, if you are talking about quadratic interpolation, so আমরা আমাদের ডেফিনেশনটা ছিল কিরকম, এরকম f2x is equal to b0 plus b1x minus x0 plus b2x minus x0 and times x minus x1. So as I said, you can see the pattern, that how it is changing, how it is extending. I mean, extensionটা কিরকম হচ্ছে, then if you are adding one more point, it's going to be b3, then x minus x0 times x minus x1 times x minus x2. এখন দেখো যে জিনিসটা, বিকজ আমরা দেখেছি যে b2 এর যে এক্সপ্রেশন which was like this, এটা f of x2 minus f of x1, মানে এটাকে প্লাস এরপরেই যদি আমি b3 করি, তাহলে এটাকে আসলে ইয়ে করা, আই মিন এক্সটেন্ড করা, তখন সেটা জিনিসটা আমাদের জন্য একটু কমপ্লেক্স মনে হবে, বাট উই ক্যান মেক ইট ইজিয়ার। যে কিভাবে করতে পারি, লোক b0 is equal to, আমরা জানি b0 কি, f of x0, which is okay। এই জিনিসটাকে আমরা নতুন ভাবে একটু ডিফাইন করলাম। ওকে, নাও লেটস টেক এ লুক এট দিস f of x0, which is a closed form. Look at this case here, f of x0 like this, and b1 টাকে আমরা লিখলাম কিভাবে, এই যে f of x1 minus x, f of x1 comma x0, এইটার মানেটা হচ্ছে কি f of x1 minus f of x0 divided by x1 minus x0। তুমি যদি এইটার সাথে এটাকে কম্পেয়ার করো, এটা only thing you have to remember this one। Okay, b0 is nothing but f of x0, which is, I can write f of closed form x0, x0। এখন b1 টাকে লিখলাম কিভাবে, f of x1, যেই ফার্স্ট যে এটা থাকলো সেটার f of x1। one second please। তোমরা শুনতেছো আমাকে? তোমরা আসো তো সবাই নাকি না ঘুম? জি স্যার, আছে। ওকে, গুড। তাহলে দেখো তোমরা এখানে এই প্যাটার্নটা তোমরা জাস্ট টেক এ লুক এট দ্যাট, যে b2 টাকে আমরা লিখছি কি x2 x1 x0, এই x2 x1 x0, এবং এইটাকে আমরা কি করলাম, এই যে ইউ টেক ইট দ্য ক্লোজ ফর্ম অফ ফার্স্ট টেকিং 2 পয়েন্টস x2 x1, তারপরে কি করতেছো f of x1 x0, exactly the same thing you did for the other one। look, এই যে f of x1, এই ফর্মটাকে আমরা লিখতেছি এইভাবে, then x2 minus x0, এবং তারপর এটার ডেফিনেশনটা কি, এটার ডেফিনেশন that is given here, f of x1 x0 যদি এরকম হয়, তার মানে f of x2 x1 টা কিরকম হবে, obviously it's like that, f of x2 minus f of x1, x2 minus x1, মানে হচ্ছে কি যে তুমি যদি এটার প্যাটার্নটা তুমি ধরতে পারো, then you don't need to remember all the I mean ওই এক্সপ্রেশন গুলি মনে রাখার কোনো দরকার নেই। so eventually you got this one, ঠিক আছে? তাহলে এটা গেল আমাদের জেনারেল ফর্ম। then if you are given n plus 1 data points, which is something like this, and we can write it like that, and finally you can calculate these different variables b0, b1, b2 up to bn। okay, so I'm gonna give you
like 10-15 minutes একটা ব্রেক আমি দিতে চাই বুঝছো in the meantime তোমরাও আস্তে ধীরে ইয়ে হও রেডি হও because it seems like the event তোমাদের পার্টিসিপেন্টের সংখ্যা এখন অলমোস্ট 20 মিনিট হয়েছে কিন্তু 60-র উপরে উঠতেছেই না তো তোমাদেরকে আমি 10-15 মিনিটস টাইম দিলাম গেট রেডি থ্যাংক ইউ এই তোমরা আসো নাকি হ্যালো জি স্যার আছি স্যার জি স্যার আছি আছি কি এবারে অ্যাটেন্ডেন্স দিলা 73 পার্টিসিপেন্ট হচ্ছে 63 হোয়াট ইজ দিস বাকিগুলি কই গেছে বাকিগুলি নাই আচ্ছা এনিওয়েজ আমি ট্রাই করতেছি আর কি ধরো আজকে ইন্টারপোলেশনটা তো এখনই শেষ হয়ে যাবে আর কয়েকটা স্লাইড আছে মানে এটাই হচ্ছে লাস্ট মেথড নিউটনস ডিভাইডেড ডিফারেন্স মেথড এরপরে আমি হয়তো রিগ্রেশনটা একটু ইয়েটা দেখাবো আর কি আচ্ছা সরি একটা সেকেন্ড হোল্ড করো প্লিজ okay so let's take a look at that the general form of Newton's divided difference method for n+1 data points that is given to you and the approximate function that you get using this method is f of nx is like b0 plus b1 x minus x0 and up to the last term is gonna be bn x minus x0 up to like x minus xn minus 1 এবং যেখানে হচ্ছে কি আমরা যেটা বলেছিলাম b0 থেকে b1 এর পর্যন্ত এইটার যেই প্যাটার্নটা b0 is f of x0 b1 f of x1 x0 তারপর এইভাবে করে করে we have extended up to bn এখন এইটা নিয়ে একটা নাইস একটা গ্রাফিক্যাল ফর্ম আছে এই ফর্মটা if you understand this form then the whole thing will be so easy so এখানে যেটা করা হয়েছে জাস্ট চারটা ডাটা পয়েন্টস নিয়ে x0 to x3 which that will give you the third order polynomial so third order polynomial আমরা যদি লিখি using general form is gonna be something like this এখন ধরো এটা হয়তো মনে রাখা আমাদের জন্য রিয়েলি টাফ হতে হবে তো যে জিনিসটা আমরা এখানে করেছি ওকে ইউ হ্যাভ x0 তার করসপন্ডিং f of x0 x1 f of x1 x2 x3 এখন we call this one is b1 okay so this is f of x0 is b1 which is fine very straightforward now the b1 you calculated we call b1 is like this one f of x1 x0 which is nothing but key f of x1 minus f of x0 divided by x1 minus x0 তারপর আসো তুমি f of x2 x1 এটা হলো কি এই দুইটা কানেক্ট করছে f of x2 x3 তার মানে হলো কি প্র্যাকটিক্যালি আমরা যদি এটা লিখি তাহলে it will be f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1 এভাবে করে করে আমরা কিন্তু এই লেয়ারে we got all the the functions here that we call this one the first one is b1 তারপর আসো এইখান থেকে যদি আমরা পরের লেয়ারে যাই that will give you b2 b2 এর জন্য আমরা we are connecting এইটা এবং এইটা তো তার মানে কি হচ্ছে again if you follow the same process is practically is going to be f of x2 x1 minus f of x1 x0 divided by x2 minus x0 তারপরে তুমি ইন্ডিভিজুয়ালি এটাকে আবার করো লাইক what is that called decompose তো করলে যেটা হয় কি যে আমাদের we get the complete definition of f of x2 x1 x0 it's the same way we can get this one we call this part is b2 and finally b3 is f of x2 x3 x2 x1 x0
So a from this expression, is that clear to you all? Is that clear? জি স্যার Okay, good. তো তাহলে হচ্ছে কি যে তোমাদের যতটা পয়েন্টসই থাকুক না কেন, বেসড অন অবভিয়াসলি আমি তো কখনো কোনো টেস্টে দিলে আই ডোন্ট থিঙ্ক যে ওকে চারটা পয়েন্টস পর্যন্ত হয়তো যাবো, চারটা আর ম্যাক্স হইলো 5টা, সো এর বেশি না আর কি। সো তোমাদের যদি কখনো যদি ওই রকম ডায়াগ্রাম প্লট করতে হয়, ধরো তোমাদেরকে বললাম না, একটা হইতে পারে যে ওকে তোমার 5টা ডাটা পয়েন্টস গিভেন, ওইখান থেকে B0 B1 B2 B3 B4 বের করো, সেটা একটা। অথবা জাস্ট এক্সপ্রেশনটা বাইর করো, which is general form using 5 data points, সেটা হইতে পারে আর কি। হয়তো টোটাল ক্যালকুলেশন হয়তো নাও লাগতে পারে, বাট অ্যাজ লং ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে এই যে ফর্মটা একটার সাথে আরেকটার যে কানেকশন, দ্যাট শুড বি এনাফ। তো তাহলে হচ্ছে কি দ্য সেম থিং, ওকে আমরা যদি a cubic interpolation which is using 4 data points, if you are doing the same problem using 6 data points you have here, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ডাটা পয়েন্টস কোনটা নিলাম, 16 এর পাশে আশেপাশে 10 15 20 and 22.5, এই চারটা ডাটা পয়েন্টস নিলাম, তাদের নিয়ে করসপন্ডিং ভ্যালুসিটি ইজ গিভেন। এই চারটা ডাটা পয়েন্টস নিয়ে তোমার এক্সপ্রেশনটা দ্বারা এরকম B0 B1 T minus T0 B2 T minus T0 something like this। তো তাহলে এই চারটা ডাটা পয়েন্টস দিয়ে eventually if you follow the same process which is this one, আমরা এখান থেকে পাই B0 is this, B1 is this, B2 is this and B3 is this। এখন তুমি এইগুলিকে এখানে বসাও, আর বাকি সব পয়েন্টস দেওয়াই আছে, only T is the variable which is 16 here। এবং এই যে আমরা look at this case T0 10 15 20 22.5, so এখানে corresponding the velocity which is B0 here। তারপর এখান থেকে if you follow the same process you get the value here which is এখানে কি হবে 362.78 minus 227.04 divided by 15 minus 10, that will give you 27.148, that is B1। so accordingly B2 B3 এভাবে ক্যালকুলেট করো, করার পর আলটিমেটলি এই জেনারেল ফর্মে যদি আমি এগুলি বসিয়ে T এর মান 16, that will give you 392.06, and eventually এর আগের যেই approximate error ছিল, that is using the quadratic interpolation, ওইটার সাথে যদি আমি কম্পেয়ার করি, I got an error which is 0.03%। so now you can see the the improvement। so you have the different order of polynomial, linear, quadratic and cubic, and then for all cases you got the velocity here and then corresponding approximate error। okay, so this is that's how it works using Newton's divided difference method। এবং once you get the velocity, বাকি পার্টগুলিতে সহজ, সেটা হচ্ছে কি আমাদের যে আমরা এর আগেও কাজটা করেছিলাম, find the distance covered by the rocket T equal to 11 second to 16 second। তো তাহলে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি আমাদের ওই যে চারটা ডাটা পয়েন্টস নিলাম 10 to 22.5, you got this expression এইখানে okay, you simplified it like this, and then আমরা কি করলাম, we take the integration of that VT from 11 to 16, that will give you 1605 meter here। ঠিক একইভাবে we calculate the acceleration which is nothing but the differentiation of that velocity here। that velocity is given, I mean which is you have calculated using the Newton's divided difference method, and then eventually you get the acceleration something like this। so তোমরা যে জিনিসটা হইতে পারে এখানে যে পরীক্ষার সময় তোমাকে হয়তো আমি স্ট্রেইট ওয়ে ধরো ডাটাটা দিয়ে দিলাম, লাইক এখানে 6 ডাটা পয়েন্টস দিলাম, দিয়ে হয়তো বললাম যে ওকে না তুমি এটা বের করো, ফাইন্ড দ্য ভেলোসিটি এট T equal to 16, or বলতে পারি যে ওকে find the distance value, I mean the distance that is covered from 10 11 to 16, or the acceleration at point T equal to 16। তো তোমাদের যদি বলি
acceleration at t equal to 16, তখন তোমাদেরকে ইভেন্চুয়ালি কি করতে হবে, ওই কথাটা হয়তো that is implied, I'm not gonna say that okay you have to find the velocity. তোমাকে বুঝতে হবে যে ওকে আমার যদি অ্যাক্সেলারেশন বের করতে হয়, I must need the velocity, and once I get the velocity then I'm gonna take the derivative of that one. So velocityটা তুমি accordingly Newton's divided difference method ইউজ করে করবা, করার পরে এটাকে তুমি ডেরিভেটিভ নিয়ে then you will get the acceleration at t equal to 16, something like this. Okay, so that's how it works. ঠিক আছে, এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি ইন্টারপোলেশন. Do you have any question? Any questions so far? No? No, sir. Okay, good. তাহলে এবার আমরা আরেকটু সময় তোমরা আমাকে দাও. আজকে মোটামুটি আমাদের এটা একটা লাস্ট টপিক. আমি যেটা প্ল্যান করছিলাম সেটা হচ্ছে from now on তোমাদের এভরি উইকেই কিন্তু একটা বা দুইটা চ্যাপ্টারের উপর একটা করে টেস্ট থাকবে, এবং প্যারালালি ল্যাবের টেস্টগুলি কিন্তু শুরু হচ্ছে। ল্যাবের অ্যাসাইনমেন্টের জন্য আমি তোমাদেরকে বলবো যে তোমরা তো করেছো কি ইয়ে পর্যন্ত করছো না মাইনুল, ওই যে সলিউশন অফ সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন পর্যন্তই তো ল্যাবের অ্যালগরিদম ডেভেলপ করছো, তাই না? জি স্যার। আই মিন ইমপ্লিমেন্ট করছো। জি স্যার। এরপরে ছিল আমাদের অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, তারপরে ছিল ইন্টিগ্রেশন, দেন এখন চলতেছে আমাদের ইন্টারপোলেশন আর হচ্ছে রিগ্রেশন। এই প্রতিটা কেস থেকে আমি তোমাদেরকে ডিফারেন্ট যে সমস্ত অ্যালগরিদমস গুলির কথা বলেছি, কিছু কিছু কেসে আমি হয়তোবা তোমাদেরকে বলবো আর কি, যে as long you understand যে তুমি হয়তোবা লাইব্রেরি ফাংশনস গুলি ইউজ করতে পারবা তোমরা, বাট নট অল কেসেস, আই এম গোনা টেল ইউ দ্যাট। তো তোমরা কিন্তু ইউ ক্যান স্টার্ট। আমি দেখি এটা আজকে বসে আমি ইয়ে করব যে এই ইয়ে করা যায় কিনা, আই মিন তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট গুলি ঠিকঠাক করবো আমি, বিশেষ করে ইন্টিগ্রেশন, অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, এইটার। ঠিক আছে, আপনি তার একটা সেন্ড করো। তো তোমরা মানে ওইটা এখন থেকে কিন্তু প্রত্যেকটা উইকেই কিন্তু এই জিনিসটা থাকবে, বুঝছো? আমি যেটা করতে চাচ্ছি, সো প্র্যাকটিক্যালি এখন ইয়ে করব, এই যে এই রিগ্রেশনটা দেখাই দিব একটু। রিগ্রেশনটার উপর আমি ওয়েট খুব বেশি হয়তো অন্যগুলির মতো দিব না, বা দিলেও সেটা কয়েকটা টপিক্যালি, একটা আছে লিনিয়ার রিগ্রেশন আছে আর নন লিনিয়ার রিগ্রেশন, দুইটাই। লিনিয়ার রিগ্রেশনটার উপরে মোস্টলি I'm going to emphasize on that, and then আমি যেটা চাচ্ছি as I said, ল্যাব এবং থিওরি এভরি উইকেই তোমাদের মোটামুটি দুইটা জিনিস প্যারালালি চলবে, একদিন চলবে ল্যাব আর একদিন চলবে থিওরির টেস্ট, বুঝছো? তোমরা সবাই কিন্তু মোটামুটি প্রস্তুত থাকো এখন এভরি উইকেই এগুলোর জন্য। ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, গুড। তাহলে এখন আমরা ওকে লেটস টেক এ লুক এট রিগ্রেশন। দেখতে পাচ্ছ আমার স্ক্রিন? না স্যার। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না? না স্যার, হ্যাঁ স্যার। ওকে, ওয়েট এ সেকেন্ড। এখন? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। ওকে, নাইস, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো রিগ্রেশনের যে বিষয়টা সেটা হলো, ফার্স্ট অফ অল লেটস টেক এ লুক এট দ্য ডেফিনিশন অফ রিগ্রেশন। সিম্পল, এখানে হচ্ছে কি, এটা অলরেডি আমরা কিছু কিছু কাজ কিন্তু করে ফেলেছি বিভিন্ন কেসে আর কি। সেটা হচ্ছে এই যে তোমাকে যদি বিভিন্ন ডাটা পয়েন্টস দেওয়া থাকে, ইভেন দো আমরা যে ইন্টারপোলেশনের কাজটাও করলাম, ওইটাও কিন্তু ওইখানেও কিন্তু কাইন্ড অফ রিগ্রেশনটা ইনভলভ। দেখো তুমি, আমরা উই আর গিভেন ডিফারেন্ট ডাটা পয়েন্টস, আমরা কি করেছি, আমরা এদেরকে অ্যাপ্রক্সিমেট করেছি। করার জন্য ফার্স্ট একদম সিম্পলেস্ট যে ওয়েটা আছে সেটা আমরা ফলো করেছি কি, আমরা উই টুক 2 পয়েন্টস এন্ড দেন অ্যাপ্রক্সিমেট ইট টু এ স্ট্রেট লাইন। তারপরে 3টা পয়েন্টস নিলাম, ওইটাকে আমরা কোয়াড্রাটিক ইকুয়েশনের সাথে অ্যাপ্রক্সিমেট করলাম। তারপরে 4টা পয়েন্ট কিউবিক ইন্টারপোলেশন অর কিউবিক যেই মানে পলিনোমিয়াল, সেটার সাথে আমরা আসলে
অ্যাপ্রক্সিমেট করেছে। সো অল উই ডিড ইজ নাথিং বাট বেসিকলি দ্য কাইন্ড অফ রিগ্রেশন মানেটাই হচ্ছে আসলে দ্য বেস্ট ফিটিং, যে তোমার কাছে যখন ডিফারেন্ট ডাটা পয়েন্টস দেওয়া থাকে, আমরা কি বুঝি ওইখান থেকে, ওই ডাটা পয়েন্টস গুলি থেকে, যে হ্যাঁ দেয়ার ইজ এ ফাংশন, যেই ফাংশনগুলি অবশ্যই এই ডাটা পয়েন্টস গুলি দিয়ে গিয়েছে। এখন আমরা আসলে এটার ইন্টারমিডিয়েট ডাটা পয়েন্টস কি কোথায় সেটা কিন্তু কিচ্ছু জানি না। ওই যে ডিসক্রিট যে সমস্ত পয়েন্টস গুলি দেওয়া আছে সেই পয়েন্টস গুলির থ্রু যে আমার ফাংশনটা গিয়েছে, দ্যাট ইজ অবভিয়াস, দ্যাটস ওয়াই অ্যাকচুয়ালি উই গট দ্য ডাটা পয়েন্ট। তো এখন আমার কাজ হচ্ছে এই যে রিগ্রেশনটা কি করে, রিগ্রেশনটা কনফার্ম করে যে হ্যাঁ, যে এই ডাটা পয়েন্টস যাই দেওয়া থাক না কেন, উই হ্যাভ টু ফাইন্ড এ ফাংশন যেটা নাকি হচ্ছে কিন্তু বেস্ট ফিট। মিনিং হোয়াট? বেস্ট ফিট মানেটাই হচ্ছে এরর হচ্ছে মিনিমাম। এরর নাই এই কথা তুমি বলতে পারবে না, অ্যাজ উই সেড বিফোর, যে এরর নাই একমাত্র কোথায় আছে, অ্যানালাইটিক্যাল সলিউশন যখন তোমার কাছে অ্যাভেইলেবল, only then you can say error is zero here. Other than that, any kind of numerical solution, if the error is involved, because it is nothing but approximation. The approximation মানেটাই তো হচ্ছে আসলে এরর আছে, কিছু না কিছু হলেও তোমার এরর আছে। এখন রিগ্রেশনের কাজটা হচ্ছে এটা কি করে, এটা নোন কিছু ফাংশনের দিয়ে তোমার যেই ডাটা পয়েন্ট যাই থাকুক, এটা নোন কিছু ফাংশনের সাথে এটাকে ফিট করায়, ফিট করিয়ে দেন দেখে যে আসলে এক্সিস্টিং যে সমস্ত ডাটা পয়েন্টস গুলি আছে তার সাথে এইগুলির কনসিডারেশনে এররের পরিমাণটা কি হয়, এবং ফাইনালি ইট ট্রাইজ যে এই ডাটা পয়েন্টস গুলির ডিফারেন্ট কম্বিনেশন দিয়ে, যে বিভিন্ন ওয়েতে, যে আমি যদি এই এররটাকে মিনিমাইজ করতে পারি, একদম মিনিমাম যে এরর আছে, যেই ইয়েতে প্যাটার্নে, যেই স্টাইলে ওর যেই ফাংশনের যেই প্যাটার্নটাতে that will give you the minimum error, obviously that will be the best fit, তাই না? তোমরা কি এইটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা তোমাদের? মানে রিগ্রেশনের কনসেপ্টটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং অ্যাজ আই সেড অলরেডি কিন্তু আমরা করে ফেলেছি এই কাজগুলি। এখন আমরা আসতেছি জাস্ট ফর্মাল একটা ডেফিনেশনে, যে ওকে হোয়াট ইজ দ্যাট। সিম্পলি যখন আমরা রিগ্রেশনের কথা বলি, ইট ইজ নাথিং বাট দ্য বেস্ট ফিট অফ দ্য এক্সিস্টিং পয়েন্টস টু এ ফাংশন। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Yes, sir. তো তাহলে হচ্ছে কি, এবং এটা যে যখনই আমরা বলি বেস্ট ফিট, মিনিং হোয়াট? বেস্ট ফিট মানেই হচ্ছে তোমার এররের পরিমাণ হচ্ছে মিনিমাম। তো মিনিমাম কিভাবে করব? তাহলে দ্যাটস হোয়াট উই আর ট্রাইং, যে ওকে হাউ টু মিনিমাইজ দ্য এরর। এবং এই এরর মিনিমাইজেশনের জন্য দেয়ার আর মেনি ওয়ে, তুমি কোনটা ইউজ করবা। তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি, একটা হইতে পারে যে সিম্পলি তোমার যদি ট্রু ভ্যালিউটা থাকে, ট্রু ভ্যালিউ থেকে অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালিউটা বাদ দিলাম, এটা বাদ দিয়ে দেন ইউ হ্যাভ দেন ইউ সাম, এটা হচ্ছে এটা একটা এরর। তো এটা হলো একটা পয়েন্টের এরর, তারপর আমি আরেকটা পয়েন্টের এরর বের করলাম, আরেকটা পয়েন্টের এরর বের, এরকম তোমার কাছে 100টা পয়েন্ট আছে। সেই 100টা পয়েন্টের ইন্ডিভিজুয়াল এরর গুলি বের করে যখন ইফ ইউ সাম দেম আপ, এটা গেলে একটা মেথড হইতে পারে। অথবা হতে পারে কি, যে না ওকে, কারণ error sometimes it can be positive, it can be negative, so what happens, the first case হইতে পারে যে ওকে তার they cancel each other and eventually you got zero error, but practically it is not zero at all. মানে তুমি ক্যালকুলেশনে পাইলে error is zero but it is not zero, তখন হচ্ছে কি ওকে there is another method that you call the okay, আমরা কিন্তু এই পজিটিভ নেগেটিভ নিব না, we will consider only the absolute value. Fine, you calculate the absolute value, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অন্য আরেকটা প্রবলেম দেখা গেল, ইউ গট এন এরর ফর ডিফারেন্ট কম্বিনেশন অর ডিফারেন্ট যে প্যাটার্ন, কিন্তু এররের পরিমাণ পাইলা সমান, কিন্তু প্যাটার্ন হচ্ছে ডিফারেন্ট, হুইচ ইজ ভেরি আনলাইকলি। মানে হচ্ছে কি, যে প্রতিটা প্যাটার্ন হবে ইউনিক এবং প্রত্যেকটা প্যাটার্নের সাথে তার করসপন্ডিং এররটাও হইতে হবে ইউনিক। এমন না যে ওকে একটা প্যাটার্নের যে এরর তুমি পাও, ইউ গোনা গেট দ্য সেম এরর ফর অ্যানাদার প্যাটার্ন, তাইলে হচ্ছে কি পিপল উইল বি কনফিউজড যে ওকে হুইচ ওয়ান শুড আই চুজ। এটা হচ্ছে আরেকটা মেথড, ওই মেথডের এটা আরেকটা প্রবলেম। এন্ড ফাইনালি যে জিনিসটা আসে
যে এইগুলি সমস্ত দিক বিবেচনায় করে those who are dealing with that, those who are doing research on that, they found that okay, if you consider the sum of the square of the error, I'm sure that you are familiar with this term, sum of the square of the errors. তার মানে you calculate the error, you take the square, and then you got the sum. তাহলে কি দাঁড়ালো? Sum of the square of the error. তার মানে কি তুমি, if you go reverse, you calculate error first, take the square, and then get the summation. তো আমাদের কাজ হচ্ছে এইটাকে যদি somehow if we can minimize it, sum of the square of the errors, যেটাকে ওই এররটাই হচ্ছে রেসিডুয়াল। তোমরা দেখো এখানে স্ক্রিনে হয়তো দেখতে পাও যে ওকে সাম অফ দ্য স্কোয়ার অফ দ্য রেসিডুয়ালস। এই রেসিডুয়ালস মানেই হচ্ছে আসলে তোমার ট্রু ভ্যালু মাইনাস অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু, দ্যাট উইল গিভ ইউ দ্য রেসিডুয়ালস। এটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি এই ইউজিং দ্য সাম অফ দ্য স্কোয়ার অফ দ্য এরর হুইচ ইজ অর রেসিডুয়ালস এস আর। ঠিক আছে, এই যে এস আর, দ্য বেস্ট ফিট ইজ জেনারেলি বেসড অন মিনিমাইজিং দ্য সাম অফ দ্য স্কোয়ার অফ দ্য রেসিডুয়ালস SR residual at a point। এখন তুমি দেখো এই যে পয়েন্টস গুলো, look at this case, x1 y1 তারপরে x2 y2 x3 y3 এরকম করে করে you have n data points which is xn yn। এই n data points you are given। এখন তোমাকে কি করতে হবে, এই n data points দিয়ে যায় এমন একটা ফাংশন বের করতে হবে, যেই ফাংশনটা মানে নট নেসেসারিলি যে ওই ফাংশনটা যে সবগুলি ডাটা পয়েন্টকে যে সে হিট করতে পারবে তা কিন্তু হবে। যদি হিট করতেই পারতো তাহলে তো তুমি আসলে কি করতা, তুমি প্র্যাকটিক্যালি প্রত্যেকটা ডাটা পয়েন্টসকে কানেক্ট করে দিতে। তো কানেক্ট করলে তো আসলে প্রতি দুইটা ডাটা পয়েন্টে ইউ হ্যাভ এ স্ট্রেট লাইন, কিন্তু তোমাকে তো কনসিডার করতে হবে এই মোমেন্টে যে এন ডাটা পয়েন্টস নিয়ে, যে হ্যাঁ ওকে এই n ডাটা পয়েন্টস কে স্যাটিসফাই করে or n ডাটা পয়েন্টস দিয়ে you have to approximate a function that will give you the minimum sum of the square of the error. That's it. So তাহলে হচ্ছে কি যে এই রকম মনে করে একটা ফাংশন আমি পেলাম, যেই ফাংশনটা দেখা যাচ্ছে যে ওকে এটা কোনো ডাটা পয়েন্টস এর থ্রুই আসলে যাচ্ছে না। লুক এট দিস, এটা কিন্তু একটা পয়েন্টস কেও কিন্তু হিট করতেছে না, কিন্তু তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে, এটা যেহেতু হিট করতেছে না এইখানে এরর, এটা ট্রু ভ্যালু লেসে এইটা, হোয়ারএজ ফাংশন হচ্ছে দিচ্ছি আমি উপরে, তার মানে এটা কি যাচ্ছে, এটা হয়ে যাবে কাইন্ড অফ নেগেটিভ। তারপর ঠিক এইখানে এটা হবে পজিটিভ, এটা হবে নেগেটিভ, এটা হবে পজিটিভ, এটা পজিটিভ, সামথিং লাইক দিস। এবং আমরা ইভেন্চুয়ালি ইফ উই গেট দিস ফাংশন হিয়ার, গেট দ্য পলিনোমিয়াল হিয়ার, দ্যাট উইল বি the, if the error is minimum, then we can say this is the best fit function for this data points that is given here. এখন দেখো, look at this residual টা বের করো কিভাবে, yi is what, y is the true value minus f of xi, this is the approximate value, yi minus f of xi, that is এই পয়েন্টের কথা যদি বিবেচনা করো, এখানে yi মানে হচ্ছে y1 which is you got from this experiment, আর এই f of xi কোনটা, f of xi হবে এইটা, এইখানে যেটা নাকি আমরা কনসিডার করতেছি যে এই ফাংশনটা আমাদের হলো বেস্ট ফিট ফাংশন। তো তাহলে হচ্ছে কি উই গট দ্য রেসিডুয়াল ফর দিস পয়েন্ট, এটার এইটা পাইলাম, এটার এইটা পাইলাম, এটার এইটা পাইলাম, এটার এইটা, এটা এটা, and finally what we got here, then sum of the square of the residuals আমরা পাইলাম কি, এই যে look you got the error for each point, পয়েন্ট আছে কয়টা, n পয়েন্টস 1 to n, প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য you got yi minus f of xi, then কি করলাম আমি, তারপরে I take the square, you got the error, you take the square, and then finally you take the summation. তার মানে কি দাঁড়ালো, sum of the square of the error or sum of the square of the residuals. This is the definition of the sum of the square of the residuals, and eventually that will give you the best fit part of any given data points. তাহলে এখন আসি আমরা given n data points which is this, এখন এটাকে যদি আমি ক্রাইটেরিয়া নাম্বার 1 মানে লিনিয়ার রিগ্রেশন বলছি আমি এটাকে, which is you are এই যতগুলি পয়েন্টস দেওয়া থাকুক না কেন, আমরা এটাকে বেস্ট ফিট করব টু এ স্ট্রেট লাইন। বেস্ট ফিট করতে আমরা অনেক করতে যাচ্ছি টু এ স্ট্রেট লাইনে, এটাকে কিভাবে বেস্ট ফিট করা যায় এবং তার করসপন্ডিং এরর গুলি কিরকম আসে সেটা দেখি আমরা।
তো তোমার ওকে n data points আছে, you are trying to approximate these functions to a straight line which is y equal to a0 plus a1x. তো এখন কি হচ্ছে a0 plus a1x, তার মানে কি, considering all the, তোমার যদি দুইটা ডাটা পয়েন্ট থাকে you can easily calculate a0 and a1, কারণ এখানে দুইটা unknown, দুইটা equation, so you can easily get it, that we did many times, in many topics. But a moment you have to consider all the data points here, and from these data points you have to calculate a0 and a1, যেখানে হচ্ছে কিন্তু you are considering all the data points x1 থেকে x1 থেকে xn পর্যন্ত। এখন আমি করসপন্ডিং কি পাইলাম, এরর পাইলাম এইটা। কোশ্চেন ইজ ডাজ মিনিমাইজিং, এইটার যদি আমি সামেশন নেই, সাম অফ দ্য এরর, দেখো লুক, এখানে কিন্তু আই এম নট কনসিডারিং পজিটিভ নেগেটিভ নাথিং, আই এম টেকিং as it is, because you are taking the summation of epsilon I, as we said that what is the criteria. Does minimizing মানে এই ওয়েতে গেলে কি আমার সাম অফ দ্য এরর এটা কি মিনিমাইজ, এই মিনিমাইজেশনটা কি আমাকে বেস্ট ফিট একটা স্ট্রেট লাইন দেয় কিনা সেটা দেখি। এখন look at this point, you are given 4 data points 2 4 3 6 2 6 3 6, এই যে দেখো 2 4, তারপর হলো কি 3 6 2 2 6 and 2 4, এই চারটা ডাটা পয়েন্টস আছে। এখন এই চারটা ডাটা পয়েন্টস কে তুমি একটা স্ট্রেট লাইনের সাথে স্ট্রেট লাইন দিয়ে ই করো, অ্যাপ্রক্সিমেট করো, ফিট করো। তো এখন এইটাকে ফিট করা, দেয়ার আর মেনি ওয়েজ, লুক এট দিস কেস, এইটা একটা হইতে পারে, এইটা একটা ফিটিং, এবং এটা আরেকটা ফিটিং। there is not a single, there is no a straight line যেটা দিয়ে তুমি you can say okay it will go all 4 points. Look at this case, পয়েন্টস গুলি এটা দেখো, তুমি প্যাটার্ন গুলি দেখো, কোনোদিন সম্ভব না যে একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে that can satisfy all 4 points, no, not at all. তাহলে হচ্ছে কি, আমার পয়েন্টস গুলি হচ্ছে এই, আমি যদি এইভাবে লাইনটা ড্র করি, তাহলে এই লাইনটা ড্র করলে করা মানেটা কি, এই মানেটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই ডাটা পয়েন্টস থেকে তুমি এই স্লোপ পাইলা, পেয়ে eventually you got you draw the straight line here, and দেখো x আর y এর corresponding তুমি predicted value for this 2 এর জন্য পাইলা 4, then 3 এর জন্য পাইলা 8, এই যে দেখো 2 predicted পাইলা 4, 3 এর জন্য পাইলা 8, 2 এর জন্য 4, এটা 8। এখন তো আমি যদি এরর ক্যালকুলেট করি এপসাইলন, জাস্ট এপসাইলন, এখন এখানে হচ্ছে কি obviously a predicted value and true value is the same, so 0 -2 +2 0, তুমি যদি সাম করো এই সবগুলো এরর you got 0 error। তার মানে কি, তার মানে it shows the error is 0, meaning what, meaning that it satisfies all 4 points, no, not at all, এটা তো 4টা পয়েন্ট দিয়ে যাচ্ছে না, এটা যাচ্ছে অনলি 2টা পয়েন্ট দিয়ে। মানে আমার কাগজে পত্রে আমি দেখাচ্ছি, ক্যালকুলেশনে দেখাচ্ছি আমার এরর 0, বাট প্র্যাকটিক্যালি ইট ইজ নট। So this criteria or the method, it does not work at all for this particular case here. তারপর তুমি আসো এখানে, ওকে আমি আরেকটা অপশন কনসিডার করলাম যে আমি লাইনটা ওকে এইভাবে টানি, তো এইভাবে টেনে দেন what you get here, you got again the error is absolutely 0 here। তাহলে এখন তুমি দেখো দুই কেসে দুইটা ডিফারেন্ট স্টাইলে দুইটা ডিফারেন্ট লাইন দুইটা ডিফারেন্ট, whereas you got 0। তার মানে কি হচ্ছে যে এই সলিউশনটা এইভাবে যদি আমি সলিউশনে যাই, that solution is not unique at all, because এই টাইপের সলিউশনে গেলে এই ক্রাইটেরিয়া ইউজ করলে আমাকে it will not give me an unique solution, কারণ হচ্ছে কিন্তু একই এররের জন্য আমি দুইটা লাইন পাই, যেটা নাকি which is is not acceptable at all। তার মানে কি এই ক্রাইটেরিয়া we cannot use it, okay fine, আমরা এররের sum of the error আমরা করলাম না ইউজ। Okay, now let's take a look at this, এই যে কথাটা বলছে দেখো, the sum of the residual is as small as possible, that is 0, but the regression model is not unique। এই যে রিগ্রেশন মডেল যেটা আমরা মানে ডিফারেন্ট যে লাইন পেলাম, এই লাইন দুইটা কিন্তু টোটালি ডিফারেন্ট, whereas their error is 0 here। অতএব
is error calculation, minimizing the sum of the residual is a bad criteria. Minimizing the sum of the residual is a bad criteria. We cannot use it. Now, ebar tumi onno arekta method যাও that we already have discussed. Will minimizing sum of the absolute value of the residuals work any better? মানে আগেরটা তো ছিল দেখো absolute value ছিল না, আগেরটা ছিল just straight away তুমি error যেটাই পাও পজিটিভ নেগেটিভ ওটার সামেশন নিচ্ছ। আর এখন হচ্ছে যে না ওকে লেটস ট্রাই উইথ দ্য অ্যাবসলিউট ভ্যালু হিয়ার। অ্যাবসলিউট ভ্যালু নিয়ে দেখি আমাদের কি দাঁড়ায়। তো সেই ক্ষেত্রে again for this particular line, if you take the absolute value, you got error is 4. Again for this line, you take the absolute value, you got 4 here. So তার মানে কি এটাও কিন্তু ইউনিক না, because same error 4 we got different lines. তারপরে সেই ক্ষেত্রে we can say that the sum of the error has been made as small as possible, that is 4, but the regression model is not unique at all. Therefore, the criteria of minimizing the sum of the absolute value, মানে এখানে দুইটা criteria, first criteria ছিল just sum of the error, second criteria হচ্ছে sum of the absolute value of the residuals is also a bad criteria. Then you can say অতএব can you find a regression line for which the error is less than 4 and has unique regression coefficient? Is there any way that you can get a line যে লাইনটাতে যে লাইনটা হচ্ছে কিন্তু that will give you less than 4 error but they have unique coefficient? That answer is not true all the time. So সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে we have to go in different criteria that is called least square criteria, which is what is that? As we said before, which is nothing but the minimizing the sum of the square of the residuals, and that will give you a unique line. এটাতে কখনোই দুইটা লাইন মানে দুইটা মডেল cannot give you the same error. এটা হচ্ছে এই সিস্টেমে যদি আমরা যাই sum of the square of the error if we consider it, and then that line will be unique line. এটা অন্য কোনো লাইনের সাথে কখনোই ইয়ে করবে না, এবং that will be the minimum error for that for sure if you use this criteria. এবং এটা হচ্ছে কিভাবে, the definition is something like this: SR is equal to, you take the summation from 1 to n and get the error, take the square and get the summation. এবার তুমি আসো, then how do you minimize the error? তাহলে হচ্ছে কি মিনিমাইজিং এই এররটাকে মিনিমাইজেশন মানে কি, এররের ডেফিনেশনটা তো আমরা পাইলাম, which is sum of the square of the error, which is this one, y equal to SR is equal to the summation goes from 1 to n, which is like this. And then now you try to, if you look at it, you have two coefficient here, a0 and a1. এই দুইটা জিনিস আমাদেরকে আলটিমেটলি আমাদেরকে বের করতে হবে, এই দুইটা জিনিস। and two, আমরা যেহেতু এটাকে মিনিমাইজ করতেছি, মিনিমাইজেশনের তোমরা তো এটা জানোই অলরেডি, তাই না? হাউ টু মিনিমাইজ এ ফাংশন, how to find the minimum value for that. What we do, we take the derivative and set it to 0, তাই না? Yes, sir. Okay, so we do the same thing here. Since we have two the like values a0 and a1 we have to find, therefore এই এক্সপ্রেশনটাকে আমরা কি করব, we take the derivative with respect to a0 একবার আর একটা হচ্ছে a1, এবং then in both cases we set it to 0, and then finally we do some the mathematics here, how to simplify it, and eventually we got the expression a0 and a1. তো তাহলে করি আমরা সেটা, you take the derivative with respect to a0, it will give you this one, and a1 will give you this one. এখন এইটাকে তুমি যদি সিম্পলিফাই করো এই দুইটা ইয়েকে, then you got, look at this case here, the summation okay is a0 plus a1x is equal to y1. ঠিক একইভাবে পরেরটার জন্য it becomes a0 xi plus a1 xi square is equal to yi xi. এইখান থেকে এইটার আলটিমেটলি সিম্পলিফাই করলে you get
which is a0 ultimately দাঁড়ায় a0 is equal to y bar এটা কি এটার মানেটা কি জানো তো what is that y bar and x bar Average. average that's right which is the mean value of the y values and এখানে হচ্ছে কিন্তু mean value of x values here so again তো তাহলে হচ্ছে কি আমরা eventually we get a1 এর expressionটা হচ্ছে something like this and a0 হলো এইটা which is equal to a0 is equal to y bar minus a1 x bar that is আমাদের যেই data points যেগুলি দেওয়া থাকবে সেইখান থেকে I can easily get a0 because you will have you know year valueটা y year average value and then x এর average value and then all you need is a1 তো a1 আমরা পাবো কোথা থেকে এখান থেকে পাবো এখানে if you look at it it is nothing but the আমার existing যে সমস্ত ডাটা পয়েন্ট সেগুলি ওখান থেকে a1 পেলাম and then a0 পেয়ে গেলাম এখানে তো এইখানে যদি তোমার একটা এক্সাম্পল আমরা নেই এটা হলো আমাদের মোটামুটি লিনিয়ার যে মডেল আছে লিনিয়ার মডেলের এই কয়েকটা okay this is one of the example the torque T needed to turn the torsion spring of a mouse trap through an angle is given below find the constant for the model given by T equal to k1 plus k2 theta so you are given theta and T এখান থেকে eventually you have to find k1 and k2 which is if you are mapping with a0 and a1 something like this তো তাহলে হচ্ছে কি যে you follow the same process theta T theta square T theta এগুলি দেখো যে k2 আর k1 বের করবো তো তার মানে a1 আর a0 মতোই তো k2 using the equations described for a0 and a1 with n equal to 5 আমাদের exactly the same definition here from here you got k2 তোমাদেরকেও যেটা করতে হবে পরীক্ষার হলে simply you will be given only these two columns এখান থেকে you find the summation and then once you find the summation based on number of data points you can easily get their average value so theta square বের করতে হবে t theta বের করতে হবে because this is you know এই যে কয়েকটা জায়গায় আছে look at this theta square আছে t theta আছে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে এই এক্সপ্রেশন গুলি বের করে if you plug them those values here you'll get k2 and once you get k2 you can get k1 k1 is what t bar minus k2 theta bar তো আমাদের t বারটা বের করতে হবে t বার হচ্ছে কোথা থেকে আসছে এই যে এখানে t হলো কত 1.1921 divided by 5 is দেখো this one 1.1921 divided by 5 which is this one theta bar is this and once you get this one like this okay so this is for the linear model okay example one results ঠিক এখানে আরেকটা এক্সাম্পল আছে আমি এখানে ওই এক্সাম্পল গুলো যাচ্ছি না you follow the same process and you can solve any kind of examples here for the linear model is straightforward বুঝছো এগুলিতে আমি যাচ্ছি না এগুলি তোমরা দেখে নিও only thing আমি একটা জাস্ট নন লিনিয়ার মডেল দেখাচ্ছি নন লিনিয়ার মডেল কিন্তু অলরেডি আমরা we have discussed which is কিন্তু polynomial model যেটা হচ্ছে কি if you are given n plus 1 data points you can easily approximate it to nth order polynomial এছাড়াও আরো দুই একটা কিছু known non-linear regression মডেল আছে সেগুলো হচ্ছে কি সেগুলো হচ্ছে exponential model which is this one power model which is this one which is defined like this saturation growth model which is y equal to ax plus bx এখানে প্রতিটা কেসে a and b দেখো a হচ্ছে unknown b হচ্ছে unknown এগুলি বের করতে হবে আমাদের a আর b ঠিক আছে কিভাবে এখানে আর হচ্ছে polynomial model that is we are very much familiar with আমরা কিন্তু এই কাজগুলি কিন্তু অলরেডি করেছি বিভিন্ন কেসে তো তার মানে হচ্ছে এখন হলো কি কিছু কিছু কেসে হয়তো তোমাকে বলে দেওয়া হবে যে ওকে তুমি এগুলিকে ফিট করো বেস্ট ফিট ইউজিং এক্সপোনেনশিয়াল মডেল তো এইখানে তুমি দেখো look at this there is an example given and data points which is this one okay and then exponential okay আসো এখানে বলা হলো given this best fit y equal to a times e to the power bx to the data okay now you are given n data points এবং এটাকে তুমি বেস্ট ফিট করো to where to
to an exponential function model y equal to a e to the power bx. So if you do it, আমাদের হচ্ছে কি, আমাদের হচ্ছে first of all you have to find the sum of the square of the residuals, which is this one. এটাকে then you differentiate it, set it to 0 to get, আমাদের বের করতে হবে কি a and b এইখান থেকে, then you rewrite it, you simplify it, and eventually you get a is this, and then once you get a, you put this value of a to the equation কোনটায়, এগুলি যে কোনো একটাতে বসাও, বসানোর পরে you got okay, now এইখান থেকে তুমি straight solutionটা তুমি পাবা না, because the constant b can be found through numerical methods such as bisection method. Look at this case. তার মানে হচ্ছে এই যে নন লিনিয়ার যে সমস্ত মডেলগুলি আছে, সেই মডেলগুলি কিন্তু একটু কিন্তু ইয়াস লাইক কমপ্লেক্স আছে, বুঝছো? সো এখানে অ্যাটলিস্ট এক আধটা মডেল তোমরা, স্পেশালি এক্সপোনেনশিয়াল মডেলটা আর পলিনোমিয়াল মডেল, এই দুইটা মডেল যদি তোমরা মোরলেস জানো, একটু বুঝো, দ্যাট শুড বি এনাফ ফর নাও, বুঝছো? এই এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, আমাদের পাইলাম তো এ আর বি পাইলাম, এ আর ওয়ান্স ইউ গেট এ এন্ড বি, দেন বাকি পার্টগুলি তো সোজা, বিটা হলো ইউ গেট ইউজিং দ্য বাইসেকশন মেথড। এখন এইখানে দেওয়া আছে বিলো ইজ দ্য গিভেন রিলেটিভ ইন্টেন্সিটি অফ রেডিয়েশন এজ এ ফাংশন অফ টাইম। তোমরা এই এক্সাম্পলটা তোমরা দেখো, আমি জানি তোমাদের 11টার সময় ক্লাস আছে আবার, তাই না? জি স্যার। ওকে, আমি এক্ষুনি শেষ করে দিব, দাঁড়াও একটা মিনিট। এই যে এই এক্সাম্পলটা তোমরা একটু দেখে নিও, এক্সাম্পল 1 এক্সপোনেনশিয়াল মডেলের, এবং এইটা এটা হচ্ছে কি এমন না যে খুব টাফটা, কিন্তু না, অ্যাজ আই সেড আমরা এ আর বি তো বের করে ফেলছি ইউজিং এক্সপোনেনশিয়াল মডেল, এখানে শুধুমাত্র এগুলিকে প্লাগ ইন করবা, আর দেন ওকে আমি আর একটা লাস্ট ইয়াতে যাই, সেটা হলো পলিনোমিয়ালে। ওকে, ফরগেট ইট, এটা লাগবে না করা তোমাদের। পলিনোমিয়াল মডেলটা আমরা অলরেডি এটা করেছি বিভিন্ন কেসে, লুক এট দিস। তার মানে রেসিডিউয়ালটা তুমি পাচ্ছ কিভাবে, the sum of the square of the residuals is then ei, which is this one। তার মানে এইটা এক্সপ্রেশনটা দাঁড়াচ্ছে আমার এইটা, তার মানে তোমার n ডাটা পয়েন্টস থাকলে n minus 1 order of polynomial, we can easily get it। তারপরে হলো গিয়ে now you take to minimize the sum of the square of the residuals, what you do, you again take the derivative with respect to a0, a1, a2 up to am, and then set it to 0। তারপরে এগুলিকে তুমি simplify করো, eventually what you get here, you get an matrix form, these equations in matrix form, which is something like this। এই ম্যাট্রিক্সের সলিউশন থেকে আলটিমেটলি we can easily get a0, a1, a up to am। then তুমি এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে ইউজিং polynomial method model, এই যে এখানে look at this case here, we are to feed data to the polynomial regression model। কয়টা ডাটা আছে? একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছয়টা, সাতটা, তাহলে 6th order polynomial we can easily get। So we are fit to the polynomial regression model, you can go up to this, but তোমাকে যদি বলা হয় যে okay, you can go to the straight quadratic polynomial, এই ক্ষেত্রে আমরা we can go up to this point, a0, a1t plus a2t square, even though you are given 6 data points, but practically we can say that okay, go up to the quadratic or cubic, something like this। so in that case accordingly তোমার polynomial expressionটা হবে এরকম। so এখান থেকে দেখা যায় যে this is তো আমাদের লিনিয়ার, এই পর্যন্ত লিনিয়ার, তারপর হচ্ছে quadratic, তারপর যদি হয়তো t cube is cubic। so তুমি যদি তিনটা নাও তাহলে then again you can take any 3 data points here, I mean sorry, data points consider করতে হবে all, but আমরা polynomial approximate করেছি only cubic। তো যাই হোক, এইখানে তোমার 7টা ডাটা পয়েন্টস আছে, ti স্কয়ার, ti কিউব, ti4, এগুলো সব লাগবে তোমার। সরি, ফাইনালি তুমি যদি এগুলি বসানোর পর a1, a0, a1, a2 এগুলি পাও, finally we got this regression polynomial regression model is this one।
এই পর্যন্তই আমার দরকার যে তুমি পলিনোমিয়াল যে রিগ্রেশন মডেলটা আছে সেটা কি গিভেন ডাটা পয়েন্টস থেকে বের করতে পারো কিনা। তার মানে নন লিনিয়ারে তোমাদের কাছ থেকে আমি শুধু চাই যে এক্সপোনেনশিয়াল মডেলটা আর পলিনোমিয়াল মডেল। সেই পলিনোমিয়াল মডেলও ইউ ডোন্ট নিড টু গো দ্য হায়ার অর্ডার। মোটামুটি এই যে এখানে আছে সেকেন্ড অর্ডার পর্যন্ত, থার্ড অর্ডার পর্যন্ত যদি ইফ ইউ ক্যান ইজিলি গেট ইট, আর তোমাদের জানা মেথডটা শুড বি এনাফ। আচ্ছা, ওকে, ট্রান্সফরমেশন অফ ডাটা এখানে হলো আমাদের ওই যে পরের যেই মেথডটা আছে সেটা লিনিয়ারাইজেশন। ঠিক আছে, তো এই পর্যন্তই থাকুক। তোমাদের এখানে লাস্ট কয়েকটা স্লাইড তোমরা দেখে নিও, আমি আর ইয়ে করতেছি না। ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে। এবং সো ফার তোমাদের যদি এইগুলির উপর বিশেষ করে ইন্টারপোলেশন এর রিগ্রেশন নিয়ে যদি কারো কোনো স্পেসিফিক কোনো কোশ্চেন থাকে, ইউ ক্যান আস্ক মি এনি টাইম। আই মিন আমার সাথে অফিসে এসে দেখা করো। আর যদি না থাকে স্টিল ইটস ওকে। এবং তোমাদের প্রতি আমার নির্দেশনা হচ্ছে তোমরা এই যে সমস্ত এক্সারসাইজ গুলি আছে বইতে সেগুলি একটু করসপন্ডিং চ্যাপ্টারে সেই বই এক্সারসাইজ গুলি একটু দেখে এবং এইখান থেকে আমি এই বুধবারে একটা পরীক্ষা নিতে চাই তোমাদের, বুঝছো? সেটা কোনটা, দুইটা চ্যাপ্টারের উপর দিতে পারবা তোমরা, এই অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আর হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন, দুইটা পারবা নাকি বেশি হয়ে যায়? স্যার যেহেতু সময় আছে, মানে সিলেবাস আগে আগে শেষ, আমরা স্যার একটু কমিয়ে আগাই পার উইক। তাহলে একটা করে নেই নাকি? জি স্যার। ওকে, না একটা কাজ করি আমরা বরং, তাহলে দাঁড়াও দেখি আমি হোয়াট আই এম গোনা ডু ইজ ল্যাবের বিষয়টা, ল্যাবের ইভ্যালুয়েশনটা তোমরা তো অলরেডি করেছো, এটা ইভ্যালুয়েশনটা হয় না, এটা ইভ্যালুয়েশনটা আমি আর বিশাল করবো, বুঝছো? সো আমি দেখি তাহলে এই মোমেন্টে এই বুধবারে তাহলে একটা চ্যাপ্টার রাখো তোমরা, অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের এই চ্যাপ্টারটা মাথায় রাখো, এটা নিয়ে প্রিপারেশন নাও। আর এট দ্য সেম টাইম আমি দেখি যে ওই সময়টাতে বা ল্যাবের ইভ্যালুয়েশনটা হয়তো অফ টাইম, মানে ক্লাসের টাইমে না আর কি, ক্লাসের টাইমের বাইরে হয়তো আমি করবো। আর ঠিক আছে, ওইটা হয়তো স্যার এখন সামনে কি স্যার অফলাইনে ক্লাস হবে? না, অফলাইনে আর ক্লাস হবে না, অফলাইনে ক্লাস হবে না, শুধু অফলাইনে এভরি উইকে তোমাদের 2 দিন ইয়া হয়তো, একটা হচ্ছে ল্যাব আর একটা হচ্ছে ইয়া, তাই না? ওই ল্যাবের দিন ল্যাবের ইভ্যালুয়েশন গুলি হবে তোমাদেরকে, আমরা কিছু কয়েকজনকে ডাকবো আর কি, এসে তোমরা তোমাদের টোটাল জিনিসটা আমাদেরকে বুঝাবা। এবং দেন এটা আমি ঠিক করে নিব, আমি আর মিশাল বসে আমরা ঠিক করবো যে তোমাদের ইভ্যালুয়েশনটা কিভাবে হবে। বাট তোমরা বিজি থাকবে আর কি, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই, বুঝছো? তোমাদের কাজ থাকবে এভরি উইকেই তোমাদের যেই 2 দিন ক্লাস আছে এই 2 দিনই তোমাদের, এখন তো আর ক্লাস নাই, পরীক্ষা হবে আর কি। পরীক্ষা হবে, একদিন থিওরি পরীক্ষা হবে, আরেকদিন ল্যাব পরীক্ষা। কি বলছি বুঝছো? এবং আমরা যেহেতু টাইম আছে, আমরা আগামী মাস পুরোটা তো আমরা নভেম্বর মাস পুরোটাই আমরা হয়তো ইয়ে করতে পারবো, সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ইয়ে শেষ করে ফেলবো আগামী মাসের মধ্যেই, আগামী মাসের 3rd উইকের মধ্যেই আমরা ল্যাবের ইভ্যালুয়েশন শেষ এবং থিওরি যত টার্ম টেস্ট কুইজ যা আছে এগুলো সব শেষ করে ফেলবো আমি, মানে নভেম্বর মাসের মধ্যেই এভরিথিং উইল বি ডান, সো দ্যাট তোমরা অন্যান্য কোর্সে একটু কনসেন্ট্রেট করতে পারো। স্যার এই অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের যে ওই রুলস কাটটা যে 4th অর্ডার মেথড, ওইটা স্যার দেখে নিতে বলছেন, ওই জিনিসটা কি ইম্পর্টেন্ট? মানে এটা একটু বেশি। না ঠিক আছে, ওইটা লাগবে না, তোমরা সেকেন্ড অর্ডার পর্যন্ত পড়লেই তো হচ্ছে। সেকেন্ড অর্ডার পর্যন্ত শুড বি ওকে। ওকে বুঝছো, ওইটুকু পর্যন্ত যাওয়া লাগবে না। ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে কি আগামী বুধবারে আমাদের অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের উপর একটা টেস্ট হবে, সকাল 8টায়, দরকার নাই 9টার সময় দেই আমরা, তাই না? জি স্যার। 8টার সময় টু আর্লি হয় তোমাদের, তো 9টার সময় আমি 9টার সময় আগামী বুধবার আর হচ্ছে ইন দ্য মিন টাইম আমি ল্যাবের যে ইভ্যালুয়েশন এবং ল্যাবের অ্যাসাইনমেন্ট তোমরা এখন থেকে প্রত্যেক উইকেই পাবা, বাট আগে আমি এই ইভ্যালুয়েশনটা শেষ করে নিই যেটা অলরেডি আমরা করে ফেলছি। ওকে স্যার, ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তোমাদের এখন যাওয়ার একটা ক্লাসের টাইম হয়ে যাচ্ছে, তোমরা গেট রেডি। ওকে, আচ্ছা, আর স্যার ওই অ্যাসাইনমেন্টের যে ইভ্যালুয়েশনটা, এটা কি মানে আমরা গিয়ে পার্সোনালি বুঝিয়ে দিয়ে আসবো আমাদের কোডগুলো? ইয়েস, ওকে স্যার। কোড বুঝাইতে হবে, নট অনলি কোড বুঝাইতে হবে, তারপরে গিয়া তোমাদেরকে ওইখানে আমরা কিছু কাজ দিব, আমাদের কিছু টেস্ট ডাটা এটা সেটা থাকবে, বুঝছো? জি স্যার। তুমি এবং এইগুলি হচ্ছে এক এক জনের জন্য হয়তো এক এক রকম হবে,
তো ওইখানে মোট কথা হলো তুমি আমার শুধু এনশিওর করা দরকার যে ইউ নো দা অ্যালগোরিদম, তারপরে ইউ ডিড দ্য জব বাই ইউরসেলফ। এই দুইটা জিনিস, এটা করার জন্য যত টাইপের টেস্ট আছে সেটা আমাদেরটা আমরা করবো আর কি, বুঝছো? যে আমাদের হয়তো কোনো জিনিস একদম রান টাইমে কোনো জিনিস তোমাদেরকে বললাম যে এই করো, এটা চেঞ্জ করো, সামথিং লাইক দিস, অথবা বললাম যে ওকে আমি আউটপুটটা চাই এই টাইপের। তুমি যদি রিয়েলি প্রোগ্রামটা করে থাকো তাহলে তুমি জানবা যে ওকে স্যার যেহেতু এই টাইপের আউটপুট চাচ্ছে, এটার সিমিলার কাজটা তো আমার এখানে করাই আছে, সো ওই পার্টিকুলার ওই পয়েন্টটাতে ওই লাইনটায় আমাকে চেঞ্জ করতে হবে, বুঝছো? আর যদি কেউ না করে থাকে, নিজে যদি কেউ না করে, জাস্ট কপি করে, তাহলে কিন্তু সে বুঝবে না। তো আমি যেটা তোমাদেরকে বারবার বলি যে তোমরা কপি করো, আই হ্যাভ নো প্রবলেম এট অল, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু তুমি যেন আমাকে সেটা বুঝাইতে পারো। তুমি যদি বুঝাইতে পারো দেন ইউ আর ডান। আর যদি না বুঝাইতে পারো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আসলে কপি করা আর নিজে করা, নিজে করলে তো অবভিয়াসলি পারবাই, না পারার কোনো কারণ নাই। আর সেই কপি করলে সেটা তো অ্যাসাইনমেন্টের ক্ষেত্রে কি স্যার মানে গ্রুপ স্টাডি অ্যালাউড? ইয়েস, কোনো অসুবিধা নাই, এনি টাইম। ওকে স্যার, তোমরা এটা করো, অসুবিধা নাই, তোমরা তোমাদের মতো করে প্রিপারেশন নাও। ওইটাই আমি বলছি যে অবভিয়াসলি তোমরা গ্রুপ স্টাডি করবা, প্রোগ্রাম একই রকম হোক হইলেও কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু তোমরা আমাকে যদি বুঝাইতে পারো, অর ইফ ইউ ক্যান অ্যান্সার অল অফ মাই কোশ্চেন্স, ওইখানে পার্টিকুলার কোনো একটা স্পেসিফিক জিনিস চেঞ্জ করতে বললে সেটা যদি করতে পারো, তখন আমি বুঝবো যে না ওকে ইদার ইউ ডিড ইট বাই ইউরসেলফ অর তুমি কপি করছো কিন্তু তুমি আসলে জিনিসটা জানো। মোট কথা হলো তোমার জানাটা আমার এইটুকু আমার জানতে হবে যে ইউ নো ইট ভেরি ওয়েল, ক্লিয়ার? জি স্যার। আর গ্রুপ স্টাডি তো অবশ্যই করবা, তোমরা গ্রুপ স্টাডি করো, কারণ এটা তো করবা লার্নিং পারপাজেই, তাই না? সো এটা কোনো অসুবিধা না, করতে পারো। ঠিক আছে তাহলে, হ্যাঁ, ওকে, গুড লাক। আমি মাইল তোমাকে এগুলো দিয়ে দিব না, স্লাইড গুলি আমি আজকে দিয়ে দিব। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, বাই। আসসালামু আলাইকুম স্যার। সবাই অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছো তো, তাই না? আল্লাহ হাফেজ। ওকে।